सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याम् नमो नुवे सौ जयानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निदाताय साऊ रतन सो जो है रतन को तीर रामे सूत रेशम की डोरी पोई गई तैसे बुद्ध टीका करी नाचक सुगम किनो तापरी अल्प बुद्धि सुधी परी नहीं जैसे काऊ देश के पुरुष जैसी भाषा कहे जैसी तिन्हू के बालक ने सीख लिए तैसे जो ग्रंथ की अर्थ के गुरु चुनी हमारी मति करने को सावधान भइए। जनार्शनाथ कहते के जैसे काऊ रतन सो हीरा थी वींजो है रतन कोई एक रतन हीरा कणी थी एक रतन ने जे वींजेलू होय सार पाड़ेलो होय सामे सूत रेशम की डोरी पोई गई है तैयार काम होय एमा रेशम नी डोरी परोवे है न हीरा की कणी से किसी रतन में छेद कर रखा हो एम काणू पाड़ेलू तैयार है हीरा नी कणी रतन में डोरी परोवी है पत्ते में तो उसमें रेशम का धागा डाल देते हैं सूत है न सूत रेशम धागा रेशम नो धागो एम नाखे उसी प्रकार विद्वान स्वामी अमृतचंद्राचार्य ने जैसे बुद्ध टीका बुद्ध नो अर्थ एकलो करिया अमृतचंद्राचार्य बीजा में जाइए अर्थ भी थोड़ो करो राजमल कवि टीका बहुत सरी करी अमृतचंद्राचार्य कलश कया एमा राजमल की टीका करी समय सार को सरल कर दिया है सादी भाषा में समरसार स्वरूप सरल कर जैसे कावो देश के पुरुष तापरी अल्प बुद्धि शुद्धि करनी इससे मुझ अल्प बुद्धि की समझ में आ गया एम के सहेलू कही तो समझ में आई गयो जेम हीरानी कणी थी रतन नु छिंद कर्यो होय तो डोरी परोवाय एम सहेलू कर मेरा समझ में आई गयो अमृतचंद्राचार्य घणું સરળ અને મહારાજ મનની ટીકા એથી અલ્પ બુદ્ધિ મારી અલ્પ બુદ્ધિ સુધી પરણી સમ્યક રૂપે પરણી છે जैसे काम देश बीजो वर्क करे के गुरुए जेवू कह्યું એવું મેં શીખી લીધું એમ કરે बीजू पहलू आ कहूं जैसे काऊ देश के पुरुष जैसी भाषा कहे देशना पुरुष जेवी वचनवाणी कहे तैसी तीनों के बालक ने सीख ले बाल के ते प्रमाण सीख लीधी जैसे ग्रंथ की अर्थ कहो गुरु अमृतचंद्राचार्य समय सार नो अर्थ अलौकिक समय सार भरत क्षेत्र नो अद्वितीय नेत्र अजोड़ समय सार एनी कहते टीका ग्रंथ नी अर्थ कयो हमारा गुरु जी अमृतचंद्राचार्य नहीं करते एकदम समझ में आवे नहीं एटलू सरल कर दीधु टीकाकार अमृतचंद्राचार्य हमारी मती कहवे को सावधान रही जेवड़ो बाल શીખી લે અને કે એમ મારી મતી કહેવાને સાવધાન થઈ છે बाल सीख लेते हैं इसी प्रकार मुझको गुरु परंपरा से जैसा अर्थ ज्ञान हुआ
वैसा ही कहने को मेरी बुद्धि तत्पर हुई। बेहद क्या સરળ કર્યું, તેથી સમ્યક જ્ઞાનમાં સમજાઈ ગયું અને ગુરુએ જેવું કહ્યું તેવી ભાષા અમે શીખી લીધી. એ રીતે કેવું આવી કથની આમ કરવી એમ सीखीने હવે હું તત્પર થઈને આ સમીક્ષા કરું છું. अब कहते हैं कि भगवान की भक्ति से मैं बुद्धि बहुत प्राप्त हुआ है. लो अवश्य बनू. भगवान की भक्ति भगवान आ भगवान भक्ति भेगी છે નહીં, ભગવાન ની ભક્તિ બે છે. આ તો એમ જ આવે ને, નિર્માણપણે તો કેમ બોલે. સર્વજ્ઞ પરમાત્મા તીર્થંકર દેવ સર્વજ્ઞ દેવ એની ભક્તિથી મારી બુદ્ધિમાં સમ્યકપણે સમજાઈ ગયું છે વાત એમ કે છે. બુદ્ધિ ભક્તિ છે ને, ભક્તિ ભક્તિ છે. ક્યારે ભક્તિ એમ કહેવાય યથાર્થપણે? પોતાના ચૈતન્યની ભક્તિ જાગી છે એને વ્યવહાર ભગવાનની ભક્તિ છે એમ કહેવામાં આવે. એકલી ભક્તિ ભગવાનની એમ ક્યાં હોય છે? સમજાણું કાંઈ ભગવાન की भक्ति समय बुद्धि बोले मत बोले ने भाषा. कबहू सुमति वह कुमति को विनाश करे. ये भक्ति कबहू सुमति वह कुमति को विनाश करे. कबहू विमल ज्योति अंतर जगती है. देखो आयु भगवान की भक्ति थी. हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर दुर्बुद्धि को हटाती है. सम्यक ज्ञान द्वारा अज्ञान नो नाश થાય છે. कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है. चैतन्य स्वभाव એનો પ્રકાશ થાય છે અંદરમાં. સ્વસન્મુખ થતા જાણો છે આવશે. કબહુ વિમલ જ્યોતિ અંતર જગતી है. સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ એની જ્યાં ભક્તિ અંતરમાં ઉછળે છે ત્યારે અમારો ચૈતન્ય પ્રકાશમાં આવે છે કે છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવી હું પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છું. એવા ભગવાન પરિપૂર્ણ સર્વજ્ઞ છે એમ જ્યાં ભાનથી હું પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ થવાને લાયક છું એવી ચૈતન્યની જ્યોત અંદરમાંથી જાગે છે કે છે. કબહુ વિમળ જ્યોતિ ચૈતન નિર્મળ શુદ્ધ આનંદ અને જ્ઞાન નિર્મળ એવી જ્યોતિ અંતર જગતી है. અંતરમાં જાગે છે. જાણું કાંઈ કબહુ દયા વહે કે ચિત્ત વિકલ્પ દયા રૂપ. કોઈ ભક્તિમાં કુણપ કરુણા આવી જાય છે ત્યારે દયા ચિત્ત થઈ જાય છે. કસાયની મંદતાથી દયા પરિણામ બધા પ્રાણી પ્રત્યે અવિરોધ ભાવ આવે છે. સમજાનું કાંઈ છે તો વિકલ્પ અવિરોધ भाव करुणाम આવે છે. दयालु होकर चित्त को दयालु बनाती है. એટલો જ કર્યો છે. કબહુ સુલાલસા આવે લોચન લગતી. લ્યો ये आई अंतर भक्ति चैतन्य आई. कबहू सुलालसा अभिलाषा कर लोचन लगती है. अंदर नेत्र अंदर में ठरी जाए छे. कभी अनुभव की पिपासा होकर नेत्रों को थिर करती है. अंतर में ज्ञान चक्षु द्वारा चैतन्य सर्वज्ञ स्वभाव ने जोता अंतर ज्ञान चक्षु सर्वज्ञ स्वभाव में ठरी जाए छे.
સમજાણું કાંઈ કબહુ સુલાલસા વહે અનુભવની પીપાસા ના થાય. અંતરની પીપાસા થતા ભગવાન આવા છે તો હું પણ એવો છું એવું અંતર્મુખ થતા લાલસા નામ અભિલાષ થતા પીપાસા થતા લોચન લગતી હૈ. અંતર જ્ઞાનના નેત્રો અંતરમાં ઠરે છે. સમજાણું કાંઈ આ તો અધ્યાત્મ કવિ છે ને અધ્યાત્મ ગ્રંથના અર્થ છે. લોચન લગતી અંતરના નેત્રો અંદરમાં ઠરે છે. શુદ્ધતા વિચારે જ્યારે આવશે ને આગળ એમાં આવશે શુદ્ધતા વિચારે જાવે શુદ્ધતા में केली करे शुद्धता में मगन रहे अमृत धारा वसे. શુભ શુભ પરિણામ તો વિકલ્પ ને રાગ છે. દયા દાન આદિ તો રાગ છે, કસાય છે. એનાથી રહિત આત્મા શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ પરમાત્માની જ્યાં ભક્તિ ઉગી એવા ત્રિલોકના સર્વજ્ઞ સ્વભાવની હૈયાતીનો જ્યાં સ્વીકાર અંદર થયો તો અંતરના સ્વભાવ સન્મુખ જઈને નેત્રો આંખના અંતરનેત્ર ઠરે શકે છે. જાણું કાંઈ જો જાણી અરંત આવે છે ને જે કોઈ અરિયંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણે એનો મોહનો ક્ષય થાય છે. જે કોઈ અરિયંત ભગવાનના આત્માને એની શક્તિને એની દશાને જાણે એ અંતર વળીને અંતરમાં વળીને એ મોહનો ક્ષય કરે છે, મિથ્યાત્વનો નાશ કરે છે. રાગની એકતા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી આત્મા એની દ્રષ્ટિ થતા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી દ્રષ્ટિ થતા રાગની એકતા તૂટી જાય છે. સમજાણું કાંઈ ઝીણું તો બધું ઝીણું છે ને. આ હવાઈ ઝીણું હતું. આખું ચૈતન દ્રવ્ય વસ્તુ છે. સર્વજ્ઞ તીર્થંકર કેવળીએ જોયેલો આત્મા એવો આત્મા જેના ખ્યાલમાં આવ્યો કે છે એ તો સર્વજ્ઞ સ્વરૂપીની ભક્તિ થતા જ્ઞાન એમાં ઠરે છે. સમજાણું કાંઈ બહારમાં વિકલ્પ છે એટલું એને કસાયની મંદતા અશુભ ઠરે છે. કબહુ આરતી વહે કે પ્રભુ સન્મુખ આવે. એના બે અર્થ છે. આરતી અંદરમાં રતિ આ મર્યાદા રતિ સમસ્ત પ્રકારે સ્વરૂપમાં રતિ થતા અંતર્મુખ આનંદ સ્વરૂપમાં રતિ પ્રેમ થતા પ્રભુ સન્મુખ ગતિ જાય છે. જાણો પ્રભુ સન્મુખ આવે. બહારમાં જુઓ તો ભગવાનની સામે આરતી ઉતારવામાં એવો વિકલ્પ હોય છે. ભગવાનની આરતી ઉતરે છે. રાજા મહારાજા હોય છે ને મોટા બહુ ઉપદેશ થયા પાછા આવે ને તો એની આરતી ઉતારે. આકાશમાં થતો તમારો શેઠ કહેતા હતા હોનાની ટોલી થી હે શું કઈ કે ને કઈ બીજ ભાષા છે હે ગોળ 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 કહેતા હતા. ગોળ કહેતા હતા કહેતા હતા ને જેટપોથી નગર શેઠ હતા ને હે કરતા હતા. હોનાની ઓલી લઈ શું કહેવાય તમારી ગિનિંગ 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 હોનાની લાઈને ગોળ કરે ગોળ રાગાને એમ આત્માને ગોળ કરે છે. અનંત આનંદનો કાંડ પ્રભુ ચૈતન મૂર્તિ વારી જાઉં તને એમ એનો અર્થ હોય ગોળમાં વારી જાઉં બતાવતા કેતા કામ નહીં કરતા રાજા આવે ને દરબાર
જમવા હતા કામ દેખાવ બધો જરાક્ષનું બીજ હતું દેખાવમાં વાંખન ગંધમાં આવ્યા હતા ને વ્યાખ્યાન આવ્યા એકાણું આવ્યો હે કોમર બે વ્યાખ્યાન રાજ બીજ દેખાય રાજ ક્યાં ત્યાં રોયા છે એ રાજ નાશવાન એમાં શું હતું અવિનાશી ચૈતનના રાજની જ્યાં સંભાળ કરે એની જ્યાં આરતી ઉતારી વાળી જાઉં તારા આત્માને મારા સ્વભાવ અંદરમાં શાંતિ ને જાગૃતિ વિતરાગતાની આ એનું નામ આત્માની સન્મુખ થઈને આરતી કહેવામાં આવે. સમજાણું કઈ તમારા બધા ગીની પણ વાળી જાય એમ ઉતારી નાખે એમ કે છે ઓનાની ગીની એમ કે નાખી દે ઓનાની ગીની ગણતરી છે એમ કે ઉતારી નાખી દે એમાં હજુ લઈ જાય બીજું કોણ છે એનો હજુ માન હોય ના જોઈએ ગીની લઈ જાય ગીની થી આરતી ઉતારે લોકમાં તો આમ ઊંચું ગણે તે ગણે અહીં સમ્યક દર્શન ને જ્ઞાન ને શાંતિ થી આરતી ઉતાર આત્માની સમજાણું કાંઈ હે ઘીનું શું હતો ગીનામાં તો ગુનો છે ઘીની માને પોતાની ગુનો છે આ તો આત્મા ચૈતન રતન મહા ભગવાન પૂર્ણાનંદ નો નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકરે કહ્યો એવું આત્માનું અંતરમાં જ્ઞાન સન્મુખ થતા આત્માની અંદરમાં લીનતા થઈ જાય છે પ્રભુ સન્મુખ આવે છે દ્રષ્ટિ પણ જ્યાં સન્મુખ જાય છે સ્થિરતા પણ સન્મુખ થાય છે બહારમાં ભગવાનની ભક્તિમાં આરતી ઉતારતા પણ પ્રભુ પર લક્ષ્ય જાય છે બીજું લક્ષ્ય છૂટી જાય છે कबहू सुभारती वह बाहर भक्ति है लो कभी आरती वो कहेंगे कभी सुंदर वचनों में स्तोत्र बोलती है भारती भारती भाषा कबो सुवाणी एवी वाणी वचन भगवान स्तुति करे तीर्थंकर देव त्रिलोकनाथनी वाणी द्वारा गणधरो स्तुति करे 1008 नाम द्वारा इंद्रो स्तुति करे ગંધર્વો કરે ઇન્દ્રો કરે બીજા સાધારણ સંતો પણ 1008 નામ આવે છે 4-5 છે અનાશદાસે કર્યા આવે છે ને શ્રવણ મંદિરમાં અનાશદાસના ભગવાન 1008 નામ આવે છે આથી શ્રવણ મંદિર છે ને આપણે પૂછે 1008 નામ 8 અનાશદાસ તો બહુ જબર રસ્તાશ્રમમાં હતા બાયડી છોકરામાં હતા પણ એને ઘરે રહ્યું રૂચિ અંદર દ્રષ્ટિ ઉડી ગઈ હતી આખી આ શક્તિનો ભાવ હોય એ ઉપાધિ છે એમ જાણીને એને ત્યાગવાતા છે સવારમાં આવ્યું કબ હો શું ભારતી વે બહાર ભક્તિ હૈ એમ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે बोलती है भक्ति बोलती है बात भक्ति है आशा तेने पद्मा भगवान करे ने धरे दशा जैसी तब करे रीति तैसी ऐसी भगवान की भक्ति जब जैसी अवस्था होती है तब वैसी क्रिया करती है બહારની ભક્તિ નો આવે તો એ પ્રકારે ક્રિયા થાય અંદરમાં આનંદની ભક્તિ આવે તો અંદરમાં સ્થિરતા થાય એવી જ્યાં જ્યાં જે પ્રકારે હોય ક્રિયા તે પ્રમાણે એ ક્રિયા બનતી हृदय हमारे भगवंत की भक्ति है लो हाँ भगवंत कौन हो सर्वज्ञ देव केवल ज्ञानी परमात्मा જેને એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક જણાના છે લોકોને નામની ખબર ન મળે અરિયંત કોને કેવા અરિયંત શું છે અરિયંત ભગવાન એક થઈ ગયા મારે 3 કાળના જાણનાર હું પણ 3 કાળના જાણનાર જેને 3 કાળ એક સમયમાં સપેટ લઈ લીધો છે એ તે કેવડું જ્ઞાન કેવડું મોટું કેટલી મહિમા એની એવા સર્વજ્ઞ દેવને ઉપર કે છે અમારી હૃદયમાં ભગવાનની ભક્તિ છે શ્રીમદમાં એક આવે છે તમારે એમ કે આ માળા ગણવી છે એની સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ એમાં આવે છે દેવને ગુરુ બે નાખ્યા ભેગા એવી શૈલીથી લખ્યું છે સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ સર્વજ્ઞ દેવ
સર્વજ્ઞ શક્તિની દિવ્યતા પ્રગટી એ જ પરમ ગુરુ છે. એમ જેને અંતરના ભાનમાં આવે છે એને આત્માના સન્મુખમાં જઈને શાંતિ વળે એમ કે છે. भगवंतनी भक्ति है, तब ऐसी क्रिया होती है. हृदय हमारे भगवंत की भक्ति है. अब नाटक समयसार की महिमा वर्णन करते जो હવે સમયસારની મહિમા એવી પણ જબર છે ને. મોક્ષ ચલવે કો સૌન, ભગવાન આત્માને મોક્ષ થવાનું આ સુકન છે. પહેલું જેને સમયસાર મળ્યો, જેને સમયસાર ગ્રંથ મળ્યો એમ કે જાય તો ભાઈ જો સીધી સ્વરૂપ છે સમયસાર. નિમિત્ત રૂપે શાસ્ત્ર, ભાવ રૂપે આત્માનું સમયસાર સમજાય છે. મોક્ષ ચલવે કો સૌ, શુકન થયા પહેલા, શુકન થયા કે મોક્ષ તમારો હવે તૈયાર. જેને સમયસારનો પક્ષ કર્યો, સમયસાર ભરત ક્ષેત્રનો અલૌકિક કેવળ જ્ઞાનીને બોલાવે એવું શાસ્ત્ર છે. કેવળ જ્ઞાની જરૂર ન પડે એવું એ શાસ્ત્ર છે. કેવળ જ્ઞાની જ વાણી છે, સીધી પરંપરાએ આવેલી એવું એ વાત બીજે છે ક્યાંય. મોક્ષ ચલવે કો સૌન, શુકન શુકન અથવા સીધી સીધી કરી છે, બાકી શુકન છે. મોક્ષ ચલવાનું શુકન થયું એને સમયસાર કાને પીડ્યો ને સાંભળવામાં મળ્યો. અહીંથી એ જ છે મળ્યો સાંભળવા, એ તો શુકન થઈ ગયા એના કરતા. मोक्ष चलवे को सौन, कर्म को करे बौन. कर्म ने तो नाश કરી દે. વિકાર કા તો વમન, મૌન એટલે વમન. વમન કરવું, વમન કરવું અને પ્રાપ્ત થવો અને વમન કરવું. સમયસાર શાસ્ત્ર અલૌકિક ગ્રંથ એની મુખ્યતાથી વાત કરે છે, પણ એનો વાચ્ય આત્મા બે કે છે કે જ્યાંના લક્ષમાં આવ્યું એને તો મોક્ષના શુકન થઈ ગયા હવે અને સીધી થઈ ગઈ હવે ચડવાની. પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિ થવાની શ્રેણી મળી ગઈ. કર્મ કો કરે મૌન, કર્મનું તો હુમન કરી નાખે છે. કર્મરૂપી વિકાર ભગવાન આત્મા નિર્વિકારી આનંદ મૂર્તિ અતિન્દ્રિય સ્વરૂપ એનું જેને લક્ષ થયું, એ સમયસાર જેને અંતર પ્રાપ્ત થયું એને તો કર્મના વિકારનું વમન કરી નાખે છે. ઉલટી કરી નાખે, ઉલટી કરીને લેવાનું લઈ શકે. વમન અર્થી છે વમી નાખ્યું કરીને લેવાય. એમ જેને સમયસાર એવો આત્મા, સમયસાર એવી વાણી સમયસાર ની મળી એને વિકારનું વમન થઈ જાય છે. એને વિકાર કરીને થતો એમ અપ્રત્યક્ષ ભાવ કે છે અહીંયા. એ આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન પૂર્ણ આનંદનો રત્નાકર એનું જેને શ્રવણ મળ્યું અને શ્રવણ કરીને જેને સ્વસન્મુખની રુચિ કરી કે છે કે એને કર્મના વિકારને તો ગમનના વ્યય કરી નાખ્યો અને પૂર્ણાનંદની પ્રાપ્તિના શ્રેણી માંડી એને શુકન થયા એના. સમજાણું કાંઈ એ છે કે આ પંચમ કાળ છે તો એને મોક્ષને માટે શું કે જેને સમયસાર મળ્યું એને મોક્ષનું શુકન થઈ ગયું, મોક્ષની સીડી મંડાઈ ગઈ. પંડિતજી સમયસાર શાસ્ત્ર એક એક ગાથા એની ટીકા
એકલા રસ ભર્યા છે. સતના સચના અંદર એકલા અમૃતના ઊંચડા ભર્યા છે અંદર. એવું આ સમયસાર જાકે રસભાવન બુધ લોન જો ડુલત હૈ, જેના રસરૂપી ભાવન એટલે પાણી જવ, જેના રસરૂપી જવમાં બુધ લોન પાણીમાં જેમ મીઠું ગળી જાય, મીઠું નમક, જા મેં રસ ભાવન ભવન તો જળ કે મીઠું, હું તો જળ કે જળ કે મીઠા પાસે ભવન નો ભવન કે જળ, હું તો જળમાં મીઠું મળી જાય છે. જાકે રસ ભાવન, જેનો આત્મરસ જેમ પાણીમાં મીઠું ભળી જાય એમ બુદ્ધનું આત્મજ્ઞાન એમાં એકાકાર થઈ જાય. ગલત એકાકાર થઈ જાય છે. બહુ ટૂંકી ભાષામાં, અને કવિ છે ને અધ્યાત્મ કવિ છે, ઘણું ઉપમા પણ થોડી આપીને મોટું સમજાવે અંદર. કે છે જેનો આત્માનો રસ આવ્યો અને સમયસાર અનુભવ રસને બતાવે છે. સમજાય છે? કાંઈ લાખ વાતની વાત કરો, કરોડ બધી, પણ એ આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ પૂર્ણાનંદ પ્રભુ, એનો અનુભવ એવો રસ પાણીમાં જેમ નમક પાણી મીઠું ગોલત હે એકમેક થઈ જાય છે, એમ આત્માની દશા આનંદની આત્મા સાથે એકમેક થઈ જાય છે. સમજાણું? કાંઈ બુધ લોન જો બુધ હો જ્ઞાની તત્વજ્ઞાની, રસુ ચલો વિદ્વાન લોક બુધ છે ને, વાસ્તવિક તત્વને સમજનાર, સમયસારનું વાસ્તવિક તત્વને પકડનાર એવા બુદ્ધ નામ જ્ઞાનીઓ, વિદ્વાન લોક નમક કે સમાન લીન પાણીમાં જે મીઠું એકમેક થઈ જાય છે, એમ પોતાની વર્તમાન દશા અંતરમાં લીન થાય છે. એને સમયસાર પ્રાપ્ત થયું ને એને સમયસારની વાણી મળી. આટલા વખાણતાના ગુણ કો ગ્રંથ, નિર્ગુણ કો સુગમ પંથ. ગુણનો તો ગ્રંથ છે, સમ્યક દર્શનાદિ ગુણોનો તો પિંડ આત્મા છે. સમયસાર એટલે કે આત્મા, અને આત્મા એ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર જીવિત આદિ ચૈતન શક્તિ આદિ એ બધા ગુણનો ગાંઠડો છે. ગુણનો ભંડાર, સમ્યક દર્શન આદિ ગુણોનો પિંડલો છે. પિંડ આખો છે. ગુણ કો ગ્રંથ, નિર્ગુણ કો સુગમ પંથ. નિર્ગુણ એટલે મુક્તિનો તો સરળ રસ્તો છે, જેમાં રાજસ્થાન પ્રકૃતિ આદિ ક્રોધમાન માયાલોભ આદિ નથી, વિકારી ગુણો નથી, એવો નિર્ગુણ, એવી મુક્તિ, એનો એ સરળ રસ્તો છે. આ રસ્તો છે. શુદ્ધ ચૈતન સ્વભાવ, સમયસાર, દ્રવ્ય કર્મ ભાવ કર્મ નો કર્મ રહિત, એવું જ્યાં અંતર્ભાન થયું એને કે છે મોક્ષનો તો સરળ પંથ આવી ગયો, સરળ રસ્તો આવ્યો, સરળ. ક્રિયા કરીને દુઃખ વેઠીને આત્મા પ્રાપ્ત થશે, મુક્ત થશે, મરી ગયો નથી કે આ તો સરળ, જેવું એનું સ્વરૂપ છે. ચૈતન આનંદનો સાક્ષાત્કાર થતા એને સરળપણે મુક્તિ થાય છે. રસ્તો સરળ હાથ આવી ગયો, જેને જોયો એમાં હવે રમવાની રીતે એને હાથ આવી ગઈ. બરાબર સમજાણું? કાંઈ એમ કે દોડમાં આવે છે ને લીઠ મરજી,
એવું આવે છે. દીઠમગી મિથ્યાથી માર્ગ કોઈની જોયો નથી. સંકિતે દીઠમગી માર્ગ જોયો છે કે આ આત્મા આ પવિત્ર સૂચય એમ આમ થાય એકાગ્ર થાય એ માર્ગ જોયો છે. દીઠમગી લીન થાય છે એ માર્ગ એને રસ્તો આચરી ગયો ને માર્ગનું સહેલા પણ મળી જેમ કે છે. સમજાણું કાંઈ ગુણ કો ગ્રંથ નિગુણ કો સુગમ પંથ. સુગમ છે ને, સુગમ ની વ્યાખ્યા કરી સરળ. સુગમ એટલે સરળ. સુગમ જાકો જસુ કહત સુરેશ અકુલુત હૈ. સમયસાર નું જસ કહેતા ઇન્દ્રો અકળાય છે. है ना, इसको महिमावरण करते इंद्र भी लज्जित होता है. अरे क्या कहूं શું કહું. ઓહો, ભગવાન આત્મા સમયસાર વાચક અને સમયસાર વાચ્ય એની વાત કરતા ઇન્દ્ર પણ લજ્જિત થાય. અરે નાને મોઢે મોટી વાતો કરું છું એમ થઈ રહ્યું. એવો આ સુગમ પણ છે. આ કોઈ દી વાંચ્યું નહીં હોય છે. વાંચ્યું નથી. હવે વાંચજો. હવે રાખ્યું છે. બહુ ચર્ચા આમાં તો ઘરે ઘરે આવે છે ને. હવે છે ને છેલ્લે કઈક નથી આવતું. પાછો શું આવે છે? કઈક આવે છે. પાંડે રાજમલ જીન ધર્મી પોતે લખે. કૌષ્ટિકા એમાંથી આ બનાવી. પાંડે રાજમલ જીન ધર્મી સમય સારના ટકે મરમી. રાજમલ મરમી હતા. અત્યારના પંડિત કેટલા કે એમાંથી ભૂલ કાઢો સુધારો. તો નાગદાસ કહે છે કે ભાઈ સમય સારના તો મરમી હતા. तीन ग्रंथ की टीका कीनी बाल बहुत सुगम कर देनी. जो सुगम है तीन ग्रंथ की तेना ग्रंथ खासी टीका કરી. બાળ બહુ સાધારણ માણસ સમજે એવી ટીકા છે ને. ફરસ ટીકા આ દેખીએ કે નહીં? ફરસ ટીકા છે કે નહીં? ફરસ ટીકા હે. બહાર ફરવાનું કેમ નવનીત બેઠી છે. ये तो नवनीत बैठी थी. हाँ नहीं जंगल में ज्ञान आया वो घटून आ रही है. પૂછો ભાઈ હા પટ્ટી યાદ આવ્યું. તે દી વળી આવ્યું. કેટલા વર્ષથી યાદ રસ્તામાં આ એક છે રાજમલની ટીકા. બહુ મોટી ઘણી. એનું ગુજરાતી થાય बाल बहुत सुगम कर दी. પછી ये अविधि बोध वचनिका फैली. अज्ञान ની વચનિકા ફેલી. જ્ઞાન સમજાવે. समय पाय अध्यात्म शैली प्रगति जगमा ही जन वाणी घर घर नाटक कथा बखानी. पंडित जी हम लगे जो घर घर नाटक ની ચર્ચા होने लगी. नाटक ની चर्चा घर घर होने लगी. કે આવું સમજતા સાધન અરે સાંભળ ને. હવે છોકરાને બાળકને આ તત્વ આત્મા આવું છે મનુષ્ય મળ્યો. ઘર ઘર નાટક કથા બખાની. જો પોતે લખ્યું છે. खूब प्रचार हुआ है. अभी आप प्रचार का युग है. बराबर समय इंसान का प्रचार का युग है. જાકો જસુ કહત સુરેશ અકલુત હૈ. સૂર નામ દેવ, એનો ઈશ નામ ઇન્દ્ર પણ અકુલત હૈ. અરે હું કેની વાત કરું.
જ્યાં ગંધર્વો અને સર્વજ્ઞો પણ જેની પૂરી વાત વાણીમાં આવતી નથી, એમાં હું એક ઇન્દ્ર કે છે કે સમય સારના વખાણ કરતા આત્માની વાણી બે હો. इंद्र अखवाय है या के जो पक्षी ते उड़त ज्ञान गगन में जे कोई आ समय सार नो पक्षी थाय एम पंखी जेम उड़े आकाश में ए पक्षी तो पंखी पाछू गयो या जो पक्षी एनो आ समय सार त्रिलोकना तीर्थंकरे कहेलो आत्मा अने एनी जे वाणी एनो जे पक्ष करे ते उड़त ज्ञान गगन में ये पंखी जेम ज्ञान में गगन में उड़ाए एम आ समय सार नो पक्ष करना सम्यक ज्ञान में उड़ी ने अगर उर्दू में चलो जाए. हाँ हाँ कितनी बात है ये आई तो अनुभव थी एनी बात है. एनो पक्ष करे एनो अर्थ ही है ये चेतन जी याद आया એ ચેતનજી ક્યાં ગયા શોધને નો પક્ષ જો પક્ષ નો અર્થ એને જેને પક્ષમાં લીધો આત્માને એનો પક્ષ કર્યો પડખું ફેરવી રાગને પર્યાય બુદ્ધિ ફેરવીને સ્વનો પક્ષ કર્યો એ જ્ઞાન ગગન में उठते है. તાને તાને બધું યાદ આવવું જોઈએ ને બધું. हाँ यहाँ है ना हमारी चीजों मुक्ति इसकी महिमा थे जेने इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंखे प्राप्त हुई जो जेने आ ग्रंथ नहीं हो पक्ष रूप पंखे प्राप्त हुई. देखो एनो पक्ष नो पंखी पाक थी पक्ष नो पाक थी आम वस्तु है वस्तु आम है त्रिलोकना तीर्थंकરની દીર્ઘની નો આસાર છે. સમજાણું કાંઈ કે છે જેને ग्रंथना पक्ष रूप पंखे प्राप्त वे ज्ञान रूपी आकाश में विहार करते हैं. पंखी आकाश में सहजे सहजे विहार कहीं भवन आडा आवे नहीं पानी आडा आवे नहीं दरिया आडा आवे नहीं वेवू आडा आवे नहीं वंटोळियो आडो आवे नहीं. એમ જેને સમયસારનો પક્ષ કર્યો એને આગળ વધવાને કોઈ વિઘ્ન આડા આવે એમ કે છે. અરે કર્યું ભાઈ ભૂમિકા કરે સાતો સમજાય છે કાંઈ. યા કે જો પક્ષી પક્ષી એટલે પક્ષકાર પક્ષકારનો અર્થ એ આત્માના અનુભવનો પક્ષ જેને કર્યો તે ઉડત જ્ઞાન ગગન में જ્ઞાન રૂપી આકાશ या अपरंपार જ્ઞાન છે એવી જ્ઞાનની દશામાં આગળ વધી જાય. યા કે વિપક્ષી પક્ષી અને વિપક્ષી જેને કે આ સમયસારની પાંખો મળી નથી અને વિપક્ષી એનો અનાદર કરનાર છે. યા કે જગજાળ में रूलत है 84 ના દતીમાં નરકને નિગોળમાં જનારા. સમજાણું કાંઈ મારે પણ ભારે એટલે આ ટીકા સમય કોણ કહેતો ભાઈ મને રામજીભાઈ કહેતા મારે કેવી ભારે કે કેવી નહીં રામજીભાઈ કેવી એ જબરદસ્ત કેવી છે જીવન પર અને પુસ્તક એવું સરસ બન્યું શબ્દો જુદા છૂટા ઓલા બહુ સરસ બન્યું પુસ્તક ઓલું તો આવડું નાનું લાગે ગ્રંથ જેવું લાગે આ મોટો સિદ્ધાંત જેવું લાગે. માણસને બહારની મહિમા છે ને ઉડાડી પછી મુકાબલો કરવો ત્યારે એમ થાય કે હા 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 ચાંદીમાં ન મળ્યું હતું સમયસર ચાંદીમાં તો મળ્યું નહીં ને તો કોનામાં નાખવું હતું એમ ટીકામણી નાખવા મૂળ અક્ષરો મળ્યા નહીં. મુકુંદાચાર્યના મૂળ શ્લોકો એમના અર્થના મળ્યા નહીં. શેના 2000 ના છે ને તાળપત્ર ઉપર કેટલા તાળપત્ર એમના હસ્તકના હોય તો કોના મઢવા થાય ના 415 શ્લોકો કોનામાં તે દી હો. હવે તો પછી પૈસા વધી ગયા છે
તેની પહેલાની વાત તેની તો પૈસા 5,000 આપે જતા લોકો ખુશ ખુશ થઈ જતા. હવે અહીં 5,000 પર કઈ ગણતરો મને મળે. 25,000 50,000 દેનાર છે જે સાધારણ માણસ છે. હું પૈસાની કિંમત શું કરું? ઘટી ગઈ છે. એક આના 1 રૂપિયાનો 1 આનો થઈ ગયો ત્યારે. 1 આનાની કિંમત જેટલું 1 રૂપિયો. હવે કિંમત શું? આવો સમય સાર ઓમકાર સુની અર્થ ગંથર વિચારે દ્રવ્ય ભાવ એમ આવે ને. આપણે દ્રવ્ય નહીં છપાયું છે ને પાનું. હા બનાસીદાસ દ્રવ્ય ભાવ ઓમ. દ્રવ્ય એટલે ઓમકાર અક્ષર, ભાવ એટલે આત્મા. એવું જેને પક્ષ થયો ને ઓમકાર અંદરથી આવ્યો, અંદરથી જાગ્યો કે છે એમ કે છે. એ તો ઉડત જ્ઞાન ગગન મેં, અમારા અપરિમિત જ્ઞાનમાં એ તો ગતિ કરીને ચાલ્યો જાય. એની ગતિને રોકી શકે નહીં કોઈ જગતમાં. અને એ રોકવા માટે નીકળ્યો નથી, એ તો ચડવા માટે નીકળ્યો કે છે. જેવું એક શહેરી બનાસદાસની પણ યાર કે વિપક્ષી જગ જાવને રૂલત એના જે ગ્રંથની પાક સ્વરૂપ નહીં, જેને આવા સમયસાર અમૃત સ્વરૂપ એનું જેને પક્ષ નથી, એ જેને મળ્યું નથી, એનું જેને લક્ષ નથી, એનું જેને દક્ષ નથી, એને પ્રત્યક્ષ થતું નથી. તેથી જગતમાં જંજાળમાં ખસતે 84 લાખમાં અવતારમાં જગત કે જંજાળ ને ફસતે વિકલ્પથી માંડીને બધો જંજાળ. એનો જેને પક્ષ છે, આનો જેને વિપક્ષ છે. જાણું કાંઈ ઓલો કે ગુરુની વાણી છે એ કોને કહેતો સમય સાધુ આવ્યા છે નહીં ઓલા તમારા કોણ દર્શન વિજય રિપોર્ટિંગ એ બધા ન્યાય એવા હતા કે આ સમય સાધુ ગુરુની વાણી છે, દેવની વાણી અમારા હોય. સારી વાત છે. વિચો કે ભવી કીધું તમે દર્શન વિજય છે નામ, તમારું નામ શું કીધું? દર્શન વિજય. આ 99 ની વાત છે. 99 પોહ મહિનાની વાત છે. પછી અહીંથી નીકળ્યા ગયા અહીંયા મહિના કામમાં ત્યાં મહિના પછી કોણ વિજય ગયો, કોણ વિજય શું પૂનમચંદ આપણે બે પક્ષ કરીને થઈ ગયા. હવે રેવા જો ત્યાં મને પકડ્યો તો તે શબ્દમાં એવી રીતે પૂછ્યું તમારું નામ હું દર્શન વિજય. ભવિ છો કે ભવિ ખબર છે? એ ખબર ન પડે. ભગવાનની વાણીની પરીક્ષા કરવા નીકળ્યા તમે, એ ભવ્ય ભવિની ખબર ન મળે. પથ્થરી હો પછી કે ના ના એ કેવું આવે છે ભાઈ, હવે ફેરવા માટે હવે ન ફરે. હજી ભવિ શું કે ભવિનું ખબર ન મળે. અનંત સંસારમાં કોઈ દી ભવ ઘટે નહીં. એવો છું કે નહીં ખબર ન મળે. વિતરાગની વાણીની પરીક્ષા કરવાની કે આ ગુરુની વાણીના વિતરાગની ના પણ મારો જરીક ડાયો પણ પકડાઈ ગયો. ત્યાં કઈ મિલા પૂનમચંદ એની સામે કઈ કરાયું નથી. એક વચન નથી મને પકડ્યો હતો ત્યાં. વિતરાગની વાણીને વિતરાગની પરીક્ષા હજી અનંત સંસારી જેવા ભવિ છું એની પણ તને સંદેશ છે. એને ભવના ભાવ વાળા ભગવાન એની વાણી જેવી હોય એ પરીક્ષા કરવા નીકળે અને નીકળે. સમજાવું કાંઈ સમજાય? હા ઈ કે છે જો ત્યાંનો પક્ષી તો જ્ઞાન ગગનમાં ઉડી જાય છે, અડીને ક્યાંય ને રોકનાર એવો જ્ઞાનમાં ચાલ્યો છે. પૂર્ણ થઈ છે. હા ત્યાં કે વિપક્ષી એનો વિપરીત કરનારો જગ જાળ ને રૂલત જગની 84 જાળમાં રૂલત કરશે. હાટક તો વિમળ. હાટક એટલે કોણ?
શુદ્ધ સુવર્ણ એવો ભગવાન વિમલ છે ને વાણી પણ એવી વાણી વિમલ છે. શ્રીમદે કહ્યું ને વચનામૃત વિતરાગના, વાણીને અમૃત કીધું. વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત સ્મૂહ, ક્યાંય દુનિયામાં એ ચીજ નથી. સમજાય છે? કાંઈ વિતરાગની વાણી વિતરાગપણાની માં શુદ્ધ સુવર્ણ સમાન ચૈતન એને બતાવનારી એ છે. હાટક શું વિમળ, સુવર્ણ સમાન નિર્મળ છે ગ્રંથ. એ ગ્રંથ એવો છે. વિતરાગને સમયસાર કે નહીં એ તો સાધુ ને હોય, હમણાં નીચે ન હોય, વંચાય નહીં. હા, અરે ભગવાન શું ખરે ગોપી એ ગોપી આવે ગોપવા એવો નથી કઈ છે. બહાર આવ્યું એ પાછું જાય. માતાના પેટમાંથી પુત્ર જન્મ હોય પાછો જતો છે અંદર, જાય નહીં પાછું ફરે નહીં હોય. પંડિતજી ગોપી જો આવી વાત ન કરો બધાને તેના પણ તું કેમ બચ્યો ત્યાં કેમ બચ્યું છે? બચાવ કરીને આવું તત્વ ન્યાલ કરી નાખેવું છે. અમલતા જેની દ્રષ્ટિ થાય ને રુચિ થાય, ગયો સંસારમાંથી નીકળી ગયો, રાગમાંથી નીકળી ગયો, સ્વભાવમાં આવી ગયો. સમજાણું કાંઈ ધ્યાન કરો ને આ કરો ને મરી જાય છે બિચારા. વસ્તુની ખબર વિના છે એના ધ્યાન. તત્વ કોને કહેવાની ખબર ન મળે. હાટક થો વિમળ, વિરાટ થો વિસ્તાર. વિરાટ કે છે ને કૃષ્ણે વિરાટ બતાવ્યું, અર્જુન ને બતાવ્યું ને મોટો ગીતામાં આવે છે. તો આખો વિરાટ એવો વિરાટ નો વિસ્તાર આખા લોક જેટલો એમ એવો જેનો વિસ્તાર છે સમયકાળનો. સમજાણું કાંઈ વિરાટત્વ વિસ્તાર છે. વિષ્ણુ के विराट रूप के सदृश विस्तृत है. श्री कृष्ण रूप अर्जुन ने बताया उस मोड़ फाड़ी ना तो विराट रूप એવું સમયસાર વિસ્તાર. ગણધરો પણ વિસ્તાર કરીને થાક્યા એટલું એમાં સમયસાર તત્વ કર્યું. નાટક સુનત હિએ ફાટક ખુલત હે. ફાટક આવ્યું. ફાટક નથી બંધ થતું તમારે રેલનું. તમારે ઘણી વાર રસ્તામાં આવે, ઘણી વાર બધે છે. ઘણા આખો હિન્દુસ્તાન ફેર્યા છે ને, ઘણા ઠેકાણે ફાટક આવે બંધ થાય. ફાટક બંધ છે ભાઈ ઉતરી બોલી કે ગાય વાત ઉગાડી મોટર દેખે ને ક્યાંક બીજા લાગે મોટી. ફાટક ખુલત હે. દેખો જેને સાંભળવાથી દેખો નાટક સુનત એમ કે છે. આ સમયસર રૂપી નાટક જે સાંભળે એના ફાટક ખુલી જાય, કપાટ ખુલી જાય, હૃદયના કપાટ ખુલી જાય. સમજાણું કાંઈ હમણાં નતું કર્યું લઈ ત્યાં કઈ ફતેપુર એમાં ઉતરીએ છે ને એક ઠેકાણે ચીમનભાઈ ના મકાનમાં ઉતરીએ છીએ. એનો બાપ કોઈ દી જાય કોઈ બધી કાંઈ મળે. સાંભળતા એક વાર એવી વાત આવી એની વ્યાખ્યાનમાં અંદર બોલ્યો ચેતન છે ને બોલે સગર કરી નોકર છે ત્યાં ચેતન કે મહારાજ કે છે કપાસ ફાટી જાય છોડી નાખે એવું સાતો કે સાથે ના કપાસ ફૂટી જાય. આ તૂટીને શું છે એમ સમજાય જાય એમ કે છે. સમજાય એવી વાત ક્યાં છે એમાં? સમજનારો ન સમજે એ કેમ બને? આ કે છે ફાટક ખુલત હે, એના હૃદયના કપાળ ખુલી જાય છે. અનુભવનું વર્ણન કરે છે. કહો સુધ નીચે કથા
અને કહો શુદ્ધ વ્યવહાર સુમુક્તિ પંથ કારણ કહો અનુભવ કોઈ અધિકાર. મૂળ તો અનુભવનો અધિકાર કહેશો એમ કે છે કે અનુભવમાં કહો શુદ્ધ નિશ્ચય કથા વસ્તુના સ્વભાવની નિશ્ચય પણ કહેશું. ટીકાળી ભગવાન અખંડાનંદ અભેદ્ય શું છે કહેશું. ખુદ કહો શુદ્ધ વ્યવહાર અને એની વિતરાગી મોક્ષ માર્ગની પર્યાય કેવી હોય વ્યવહારે એને પણ કહેશું. શુદ્ધ વ્યવહાર હો સમજાણું કાંઈ. કહો શુદ્ધ નીચે કથા કહો શુદ્ધ વ્યવહાર મુક્તિ પંથ કારણ કહો. મુક્તિના પંથનો મોક્ષના પંથનું કારણ કહો. અનુભવ કો અધિકાર. એ અનુભવ મોક્ષનો પંથ છે. મોક્ષનો પંથનું કારણ અનુભવ છે. આમ તો મોક્ષ પંથ કારણ એટલે પંથરૂપી કારણ. મોક્ષરૂપી પંથરૂપી કારણ કહું એને કહેશું. પંથનું કારણ એમ નહીં. મુક્તિ માર્ગ ને કારણભૂત આત્માનુભવ की चर्चा वर्णन करता हूं. समझाणु કાંઈ. આત્માના અનુભવનો અધિકાર કહીશું. સારમાં સાર. ના સાંભળે વાંચે પણ એ કરવાનો એને આત્મા આનંદ સ્વરૂપ એનો અનુભવ. એ અનુભવથી એની મોક્ષની ધારા વહે. લાખ વાતની વાત નીચે ઉડાવવામાં આવે છે ને. ચોટાડવાનું જોવાનું પણ મદાસદાસના કવિત્વના વર્ણન તો જોવું. ખુશાલી આનંદની ખાટી છે. આ સમય આ વાણી વિતરાગની નિત્રેલું તત્વ છે. એને ઘણા તો કે એ ન સાંભળવું, આપણે તો વ્યવહાર કરવો, આપણે આ કરવું. હવે સાંભળને એ વ્યવહાર એટલે આ શુદ્ધ દયાદાન વ્રત ભક્તિ માની એ વ્યવહારના ક્યાં ઠેકાણા છે? આ તો શુદ્ધ વ્યવહાર મોક્ષ પંથ મોક્ષના કારણરૂપ માર્ગ એ વ્યવહાર છે. મોક્ષ પોતે પણ વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો ત્રિકાળી વસ્તુ અભેદનું વર્ણન કરશું. વ્યવહારના મોક્ષનો માર્ગ નિર્મળ વિતરાગી દિશા એને વર્ણવશું. વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે મન પાવે વિશ્રામ રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે ભવ્યા કૃનામ. વસ્તુ આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપ વિચારતા, ભગવાન આત્મા આનંદ ને જ્ઞાન સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરતા અને એને ધ્યાવતા, એમાં એકાગ્ર થતા મન પામે વિશ્રામ. મન છૂટી જાય છે, વિશ્રામ પામી જાય છે. જો આ મોક્ષ માર્ગ આનંદ સમ્યક દર્શન ને અનુભવ. વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે. વસ્તુ ભગવાન આત્મા રાગ વિનાનું વિકલ્પ વિનાનું નિર્મળાનંદ શુદ્ધ ચૈતન્ય એનું વિચાર કરતા એટલે જ્ઞાન કરતા અને ધ્યાવતા ધ્યાન કરતા એમ કહેવાય. જ્ઞાનને સ્થિરતા કરતા. મન પામે વિશ્રામ रस स्वादत सुख उपजे। आत्मदात का विचार ध्यान के चित्त को जो शांति मिलते हैं, आत्मीय रस का आस्वाद करने से जो आनंद मिलता है, रस स्वादत आत्मा आनंद रस स्वरूप एनी सम्यक दर्शन दृष्टि करता जे रसनो स्वाद उपजे અને એમાં જે સુખ આનંદ પ્રાપ્ત થાય એને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. અનુભવની વ્યાખ્યા
સમજાણું કાંઈ? અરે ચોથાની વાત છે, આઠમાની ક્યાં છે? મૂળ તત્વ શું છે એને ખ્યાલમાં નથી લોકોને, એટલે કંઈક નું કંઈક મદાની લડાવી દીધું. નહીં તો કે છે રસ સ્વાદ વસ્તુ વિચાર અધ્યાવ છે, પહેલેથી વાત છે તમને. એ જ મોક્ષ નો માર્ગ છે અને એ મોક્ષ માર્ગ મોક્ષ છે બે કે છે. વસ્તુના આત્મ પદાર્થનો વિચાર એ નવ તત્વમાં આત્મ તત્વ કેવું એમ કે છે અહીંયા. બીજા આઠ તો એક અજીવ છે ને બીજી તો પર્યાયો છે. વસ્તુ વિચાર અધ્યાવત અખંડ અભેદ ચૈતન્ય આત્મ પદાર્થનો વિચાર ધ્યાન કરતા અને એમાં ધ્યાન કરને છે ચિત્ત કો મનને વિશ્રામ મળે છે, શાંતિ મળે છે. एक और मन ठहरी जाए है, आम चित्त में शांति मिले है। तथा आत्मिक रस का आस्वादन करने जो आनंद मिलता है उसी को अनुभव कहते हैं। एने अनुभव कहे है, ये अनुभव नु वर्णन समय सारना है। बराबर वो हम जानू खाए अनुभव याको नाम एनु नाम अनुभव कहे है। જાણપણ હો ન હો, દુનિયાને સમજાવતા આવડે ન આવડે એની સાથે કઈ સંબંધ નથી. ભગવાન આત્મા પૂર્ણ આનંદ ને જ્ઞાનના આનંદ ગુણનું ધામ, ચૈતન્ય રસનો ધામ, એના સન્મુખ થઈને એનો અનુભવ કરવો, એ આત્માના આનંદના રસનું પ્રાપ્તિ કરવી, એનું નામ અનુભવ ને એનું નામ ધર્મ, એનું નામ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્ર. સમજાણું કાંઈ? અનુભવ ચિંતા મણિરતન અનુભવ હે રસકો અનુભવ માર્ગ મોક્ષનો અનુભવ મોક્ષ સ્વરૂપ. અનુભવ ચિંતામણી રતન છે, મનોવાંછિત પદાર્થના દેવાવાળો અનુભવ છે. શું કે છે? ઓહો ભગવાન આનંદ ગુણનો રાજ પ્રભુ, એનો આનંદનો સ્વાદ એ તો ચિંતામણી રતન સમાન છે. ચિંતામણી રતન ચિંતવેથી આપે એમ આમાં જેટલી એકાગ્રતા થાય તેટલો આનંદ આપે. આ ચિંતામણી રતન ઓલા ચિંતામણી રતન તો ક્યાંક આવે છે, ક્યાંક ભાઈ તો અમે જોયું નથી, પણ આ છે આવે છે બધું નદીમાં આવે છે. ચિંતામણીના કલ્પવૃક્ષ ને એવું બધા વાતો કરે ભાઈ અમે તો જોયા નથી કે આ છે કે અમારી પાસે. હા અનુભવ ચિંતામણી રતન એ રતન છે. રતન અનુભવ હે રસકું એ શાંતિ રસનો કૂવો છે. એકલો શાંત અકસાય સ્વભાવ, એનો તો મોટો સિંધુ સાગર છે, કૂવો છે. અનુભવ માર્ગ મોક્ષનો અને મુક્તિનો માર્ગ અનુભવ છે. શુભ ભાવ ને વચમાં કોઈ મોક્ષ નો માર્ગ નથી એમ કે છે. હે હા હા આટલું લાગે અનુભવ પોતે મોક્ષ સ્વરૂપ છે. જાકે મુક્તિનો માર્ગ પણ એ, મુક્તિનું સ્વરૂપ પણ